డైరెక్టర్ గారు, Sir. మీ సినిమా డ్యూరేషన్ ఎంత అండి మొత్తం? 1 hour 55 minutes, including starting to ending. సినిమా కంటే ఎక్కువ అయిపోయింది టైం ఇప్పుడు. ఓకే, వెరీ గుడ్. కానీ వేదికకి ఇవ్వండి క్వశ్చన్. హాయ్ హౌ ఆర్ యూ వేదిక? గ్రేట్, నైస్ టు సీ యూ అగైన్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో సెక్సువల్ హరాస్మెంట్ కేరళలో జస్టిస్ హేమా కమిటీ, ఏంటి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద? I had a fantastic experience in Telugu industry. So only, yeah, with Haritha Garu it was a problem. No. But చాలా ఫార్చునేట్ ఉన్నాను. ఇలాంటి ఒక రెస్పెక్ట్ఫుల్ ఇండస్ట్రీ, చాలా రెస్పెక్ట్ నాకు ఇచ్చారు. ఎవ్రీ వన్ ఫ్రమ్ production side to directors to co-stars to media, so naku oka beautiful experience undi Telugu film industry lo. బీయింగ్ ఏ ఉమెన్, మీరు హిందీ చేస్తున్నారు, తమిళ్, తెలుగు అన్ని లాంగ్వేజ్ చేస్తున్నారు. బీయింగ్ ఏ ఉమెన్ ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ విన్నప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది? क्या लगता है आपको ऐसे इंसिडेंट्स देखने के बाद? वेदिका जी, क्या लगता है आपको? जैसे इंसिडेंट्स आप देखते रहते बॉलीवुड में काम कर रहे हैं. I cannot say that other people are not experiencing it. Maybe this is life, right? It is not everybody is the same. We cannot take guarantee of anybody, but we cannot blame the industry for that. It's the individual who is the problem, not the industry or not the fraternity. So action definitely should be taken against people who are causing harassment to women, or women also who are causing harassment to men. But it is not a fraternity problem, it is an individual problem. Yeah. Chalo, thank you. Thank you so much. Ma'am, Vedika ma'am, firstly I would like to appreciate your sense of relatability, because the title color is in red and you are wearing red today. Oh, thank you for noticing that. And director ma'am, being your first movie, you count your success in the number of footfalls in the theater, people watching the movie in the theater, or less people watching and money coming. Which one you count more? More footfalls or more money? యాక్చువల్గా ఆడియన్స్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా పైసలు వస్తాయి కదా. సో many people are not coming to theater and watching small movies because of ticket price. Exactly. Are you considering, because the production house also is your own? గాట్ ఇట్ ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు. యాక్చువల్గా అంటే అర్థమైంది. సో ఆడియన్ని ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో థియేటర్కి తీసుకురావటం అనేది చాలా కష్టమైన పనే. సో దానికి మనం ఏమేమి జాగ్రత్తలు లేదా ఏమేమి ప్రమోషన్స్ జెన్యున్గా చేయాలి అవన్నీ చేస్తాము. కానీ డెఫినెట్గా మీరు అన్నట్లు మనీ ఇంపార్టెంట్ కాదు, నాకు ఆడియన్స్ థియేటర్కి రావటమే ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే నేను జెన్యున్గా చెప్తున్నాను, మనీ మేకింగ్ కోసం మనం మూవీ తీయలేదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మేకర్స్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని తీస్తున్నామంటే ఈ ఇండస్ట్రీలో ఒక మేకర్గా గుర్తింపు పొందాలి కాబట్టి మన మీద మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మన పైసలు వస్తేనే అది నాకు తెలిసి చాలా అదృష్టం. సో ఎక్కువ పైసల కోసం రేట్లు ఎక్కువ అట్లాంటిది ఏం లేదు. నాకు అసలు ఆ టికెట్ ప్రైస్కి వస్తే నాకు తెలిసి ఉన్న పాసిబిలిటీలు యాజ్ మచ్ యాజ్ తక్కువే ఉంటుంది తప్ప ఎక్కువ ఉండదు. ఆడియన్ పెట్టే ప్రతి రూపాయి కూడా ఎంజాయ్ చేసేలాగా మన మూవీ ఉంటుంది. And also congratulations that you are associated with GSK Media, which is very friendly and has a rapid approach. All the best ma'am. Thank you sir. వేదిక గారు, సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఫియర్ కాన్సెప్ట్ మీద దిస్ ఇయర్ దేవరా అని ఎన్టీఆర్ గారి సినిమా వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ మంత్ మీ సినిమా వస్తుంది. సో ఎనీథింగ్ రిలేటబుల్ దట్ కాన్సెప్ట్, అంటే ఫియర్ కాన్సెప్ట్ రిలేటబుల్గా ఏదైనా ఉందా, ఆర్ ఎనీ డిఫరెంట్ అప్రోచ్ ఫర్ యువర్? No. I don't know about that story. अच्छा, ओके, आई हैव नॉट. हाँ, अभी मुझे याद आया. करेक्ट. नहीं, ये it's a different movie. I haven't, obviously it's not yet released the film, so once I watch it I will come back to you. I love NTR G's work and he's fantastic dancer, so I'm looking forward to watching that film, but I can only answer this question after I watch it. I cannot say there is no comparison or anything because I haven't watched the movie, so I don't know. Let's wait and watch.
యా వేదిక గారు Yeah, hi. టీజర్లో ఒక సైకలాజికల్ పేషెంట్ లాగా మీరు యాక్ట్ చేశారు. అంటే అది చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు తెలియకుండా ఒక సిక్నెస్ అనేది వచ్చేస్తుంటుంది. ఆ సిక్నెస్ చూపిస్తేనే మీ ఫేస్లో చూపిస్తేనే ఆడియన్స్ కూడా ఆ మూడ్లోకి వెళ్తారు. సో అది మీరు ఎలాంటి ప్రిపరేషన్ చేశారు ఆ విధంగా చేయడానికి? నాకు ఈ క్వశ్చన్ చాలా నచ్చింది బికాస్ చాలా ఇలాంటి అజంప్షన్స్ మీరు చేస్తున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ అ ప్రూఫ్ దట్ అవర్ ఫిల్మ్ ఈజ్ పికింగ్ యువర్ క్యూరియాసిటీ. మీ పర్స్పెక్టివ్ ఇది, బట్ అయినా అదర్ పర్సన్ విల్ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ ఇట్ ఈస్ triggering people and intriguing people, but it's a suspense thriller. So whatever you're seeing, you should never go by that.